కరోనాను తరిమి కొట్టాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కోరారు. సరైన అవగాహన లేక పాతబస్తీలో 3,50,000 మంది రెండవ డోస్ వేసుకోవడానికి మొగ్గు చూపడం లేదన్నారు. ఇంటి వద్దకే ఆశా వర్కర్లు, నర్సులు, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేస్తారని, వారికి సహకరించి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని, కరోనా నుండి తప్పించుకోవాలంటే అందరూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యాఖత్పుర ఎమ్మెల్యే, జీహెచ్ఎంసీ జోనల్ కమిషనర్, వైద్య సిబ్బంది, కార్పొరేటర్ పాల్గొన్నారు. सेकेंड डोज हैदराबाद जिले में 21,50,821 लोगों को दिया जा चुका है। तो कोविशील्ड और ये पहले और दूसरे डोज लेने वालों की तादाद 40,61,757 है। और जो कोवैक्सीन जो 2 डोज ले चुके हैं हैदराबाद जिले में, डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तादाद 13,01,255 है। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, इतने लोगों ने ले लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो माँ बाप दूसरा डोज लेना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसमें ताउन करिए, दूसरा डोज ले लीजिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। हाँ, नंबर बराबर गिरे हैं, इसलिए गिरे हैं कि आपने पहला डोज लिया था। अब इसका मुकम्मल इस रोकथाम के लिए जरूरी है कि आप दूसरा डोज भी लें, और अगर जो पहला डोज नहीं लिए वो भी ले लें। और ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर हैदराबाद जिले के हमारे तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, हैदराबाद कलेक्टर, जीएचएमसी और मुताल्लिका अराकीन असेंबली और जिम्मेदारान पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप अपना ताउन पेश करिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से कम लोगों की कोविड वायरस के जरिए से उनकी जान जा रही है, मगर आज भी ये वायरस है और इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए मैं खास तौर से बहादुरपुरा मंडल, सईदाबाद मंडल और आपके चार मीनार मंडल और बल्लागुड़ा मंडल के इन 4 मंडल में रहने वाले तमाम जिम्मेदारों से यहाँ के अभी भी इन 4 मंडल में 3,55,628 लोगों को दूसरा डोज लेना। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इन 4 मंडल में रहने वाले तमाम लोगों से अपील है कि आप लोग अपना दूसरा डोज लीजिए, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। आपके घर तक आशा हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं, आप उनसे ताउन करिए, इंजेक्शन, वायरस का जो इंजेक्शन लीजिए। और अगर आपसे कोई टेलीफोन नंबर पूछा जाता है तो गलत नंबर मत दीजिए, क्योंकि अगर आप पहला डोज लिए हैं या ले रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो वक्त है 60 डेज का, 84 डेज के बाद दूसरा डोज आपको देने वो खुद आएंगे। और हुकूमत की तरफ से हर घर पर जाकर कोविड वैक्सीन के लिए आपके घर तक ये तमाम हेल्थ के जिम्मेदारान, सेहत के जिम्मेदारान आपके घर पर आएंगे, आपको कोविड का वैक्सीन देंगे। आप बराए मेहरबानी इनसे ताउन करिए, इस डोज को लीजिए, अपनी जान को बचाइए, अपनी सेहत को अच्छा रखिए और इस वायरस को खत्म करिए। मैं आपको यही बताना जरूरी समझता हूँ कि यूरोप में, रशिया में कोविड तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर जाकर कि आज भी रशिया में रोज 700 से ऊपर लोगों की मौत हो रही है। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में अचानक वहां पर कोविड फैल रहा है। और दुनिया में जब किसी ममालिक में कोविड फैलता है तो खुदा ना खास्ता ये फैलते फैलते दूसरे मुल्क में जाता है, फिर खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क तक ना आ जाए। इसीलिए अपने आप को बचाइए और आप ये
बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको कल्ब की अमराज में मुब्तला हैं या दूसरे उनको बीमारियां हैं, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप खास तौर से ये वैक्सीन लीजिए। मैं और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 वैक्सीन ले चुके हैं और आप जानते हैं कि जब पहला वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले मैं खुद जाकर वैक्सीन लिया ताकि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके, ताकि आप लोगों के दिलों में अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत फहमी है या फिर शुकुक व शुबहात है उसको दूर किया जाए। मैं इस सिलसिले में तमाम कौम और मिल्लत के, सोसाइटी के, माशरे के जिम्मेदारों से भी अपील करूंगा कि हम अपने शहर को, अपने रियासत को, अपने मुल्क को इस वबा से बचाएं, ताकि वो जो दूसरी कोविड की सेकेंड वेव में आप और हमने देखा कि कैसे लोगों की मौत हो रही थी, कैसे अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, तो खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता ये हम दोबारा उस मोड़ पर ना चले जाएं। इसीलिए आप तमाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, बहैसियत रुकने पार्लिमान हैदराबाद के, बहैसियत एक जिम्मेदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, बहैसियत एक माशरे के, एक और मुल्क के शहरी होने के नाते मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि कोविड का दूसरा वैक्सीन लीजिए और हल्के हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में जहाँ कहीं भी आशा के हेल्थ वर्कर्स आपके घर पर आएंगे, इनसे ताउन करिए और अपना दूसरा कोविड का डोज हासिल करिए। और अगर कोई पहला कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं तो आपसे गुजारिश की जाती है कि अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, ताकि वो जब नोट कर लेंगे तो वो खुद आपके पास जो वक्त उसका है 84 डेज का, उसके बाद आपके पास आएंगे और आपको दूसरा डोज लगाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हल्के हैदराबाद जिले में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 32,60,000 लोगों। నమస్కారం అండి. ఈరోజు మలక్పేట్ ఏరియా లోపల ఎంపీ గారు శ్రీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు వచ్చి యాకుత్పుర ఏరియా లోపల వచ్చి పబ్లిక్కు ఒక అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎమ్మెల్యే అహ్మద్ పాషా ఖాద్రి గారు, జోనల్ కమిషనర్ సామ్రాట్ గారు అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది అందరూ కూడా వచ్చి ప్రజలకు ఒక అప్పీల్ చేయడం జరిగింది. హైదరాబాద్ లోపల దాదాపుగా 3,55,000 మంది సెకండ్ డోస్ కోసం డేట్ అయిపోయి కూడా వేసుకోవడానికి సరిగా రావడం లేదు. మరీ ముఖ్యంగా ఓల్డ్ సిటీ మలక్పేట్ ఏరియా కావచ్చు, యాకుత్పూర్ ఏరియా కావచ్చు, చంద్రాయనగుట్ట కావచ్చు, బహదూర్పూర కావచ్చు, నాంపల్లి కావచ్చు, బార్కాస్ కావచ్చు, చార్మినార్ ఏరియా, ఈ ఏరియాలలో ఎక్కువగా సెకండ్ డోస్ కోసం పబ్లిక్ రావడం లేదు. అందుకోసం అని చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఈరోజు గౌరవ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు గారు దీన్ని రివ్యూ చేసి ఇంటింటికి సర్వే హర్ ఘర్ దస్తక్ అనే ప్రోగ్రాం కింద ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఆశా కార్యకర్త, జిహెచ్ఎంసీ సైడ్ నుంచి బిఎల్ఓస్ అండ్ ఏఎన్ఎంస్ పోయేలాగున ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగా మరి ఏదైతే కమ్యూనిటీ స్పెషల్గా రావడం లేదో, వారికి సరి అయిన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల రావడం లేదని చెప్పి మేము ఎంపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు తను వచ్చి నేను తప్పనిసరిగా చేస్తాను పబ్లిక్ చెప్పి వాళ్ళందరినీ ముందుకొచ్చేలాగున ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి కూడా తను ఆ రోజు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా మీడియాలో మాట్లాడండి, ఏ ఒక్కరు కూడా కోవిడ్ మరణంతో చనిపోకూడదు. ఈరోజు భారతదేశం లోపల ఎక్కువగా వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా మాత్రమే మనము ఈ కోవిడ్ రాకుండా అరికట్టగలుగుతున్నామనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. మరి ఈ ఏరియాలో సెకండ్ డోస్ కూడా రావడం లేదు, కొందరు ఫస్ట్ డోస్ కూడా మిగిలిపోయి ఉన్నారు అని చెప్పి సర్వేల్లో తేలుతూ ఉంది. మరి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. మీ ఇంటికి మా ఆశా కార్యకర్త వస్తూ ఉన్నారు, మా ఏఎన్ఎం వస్తూ ఉన్నారు, అక్కడే వ్యాక్సినేషన్ డబ్బా కూడా తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ఆరోగ్య రీత్యా తీసుకోవడం లేదు అంటున్నారో తప్పనిసరిగా తీసుకోండి. ఎందుకంటే
ఎస్పెషల్లీ ఏదైతే కాంప్లికేషన్స్ తోటి ఉన్నారో, డయాబెటిక్స్ తోటి ఉన్నారో, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో ఉన్నారో వారికి వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో వచ్చి వాళ్ళు కూడా మా వాళ్ళు ఇస్తారు. కాబట్టి దయచేసి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోండి. దాదాపుగా హైదరాబాద్లో 100% కవరేజ్ జరిగింది. 32 లక్షల ఎంతుందమ్మా 2 lakhs టోటల్గా వేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డోస్ కూడా. సెకండ్ డోస్ అనేది కొంత న్యూ సిటీలో ఉంది కానీ ఎక్కువ శాతం ఓల్డ్ సిటీలో ఉంది. అంటే ఎక్కువ మంది దానికి మాకేం కాదు అనే ఉద్దేశం అనేది పబ్లిక్ వచ్చేసింది. ఆ హైదరాబాద్ అంటే కోవిడ్ అనేది తగ్గిపోయింది, మనకేం కాదు అనే దీనికి వచ్చేసారు చాలామంది. చూస్తే భయం గురించి ఒక్కసారి మాట్లాడుకుందాం. మీరు వంకాయ కర్రీ తీసుకున్న రియాక్షన్ వస్తుందని ఉంది, పారాసిటమాల్ గోళీ తీసుకున్న రియాక్షన్ వస్తుందని ఉంది. కానీ హైదరాబాద్లో మనము దాదాపుగా 52 లక్షల డోసులు వేసిన తర్వాత కూడా మనకు వచ్చిన రియాక్షన్స్ దాదాపు 17. ఆ 17 రియాక్షన్స్ కూడా అన్నిటిని ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఇంత లేవు, మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వేసిన తర్వాత మామూలుగా ఏదో దురదలు పెట్టడం లాంటి ఒక 17 మందికి వస్తే దాన్ని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో మీరు పడని ఫుడ్ తీసుకున్నా వస్తుంది. సో ఇది మందు అన్నప్పుడు చిన్న రియాక్షన్, అది కూడా 17 మంది, 52 లక్షల మందిలో 17 లక్షలు ఎంతమంది. చాలా సేఫ్ వ్యాక్సిన్, ఇంతవరకు ప్రూవ్ అయిపోయింది. మరణాలు తగ్గినాయి, కాంప్లికేషన్స్ రాలేదు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ పిల్లలు ఇంపార్టెంట్, మీ ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులు ఇంపార్టెంట్. ఏదైతే 2 డోసులు తీసుకుంటేనే ఈరోజు ఫారిన్ కంట్రీస్లో 3వ డోసు కూడా అడుగుతున్నారు. సో కాబట్టి దయచేసి వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవడం కోసం తీసుకోండి. అలాగే మా వస్తున్నటువంటి సిబ్బంది ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఇమీడియట్గా రానియండి, వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పండి, వాళ్ళు అడుగుతున్న నంబర్స్ ఇవ్వండి, ఆధార్ నంబర్ దాంట్లో ఇంపార్టెంట్, అది కూడా చెప్పండి, వ్యాక్సినేషన్ వేయించుకోండి. ఈ విజ్ఞప్తి కోసమే మేము ఎంపీ గారిని అడిగాం, తను కూడా చెప్పారు, ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా చెప్తున్నారు, ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చెప్పారు. అండ్ మస్జిద్లలో ప్రతి ఒక్క మస్జిద్లో మౌలాలతోటి కూడా మేము ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది పబ్లిక్ ఇస్తూ ఉన్నాం. అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ను కూడా మేము యూత్ మీటింగ్స్ పెట్టమని చెప్తున్నాం. ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా మొబిలైజ్ చేసేలాగున, మా సిబ్బందికి సహకరించేలాగున చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. Please like and share, subscribe to BCN Telugu News. Please like, share and subscribe to BCN Telugu News.